দরকার আমি বলে আস্তে আস্তে কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেলে ঢুকে যাব প্রিলিমিনারি কনসেপ্টটা আগে একটু দিয়ে দিচ্ছি Hello, can you see the board? Is it visible? Hello. Yes. Hello. Okay, sir. Listen. First of all, already you have done. Then also I am telling in trigonometry, anti-clockwise angle we will have to consider now positive. Up to class 10, actually concept what we have done all positive angle only. But now class 11 onwards, we need to know about the positive angle and negative angle. Okay. This is position 1, position 2, position 3. When two rays are, see, if anti-clockwise angle, if we get two rays, suppose forming angle, moving anti-clockwise, then angle is positive. If it is clockwise, then angle is negative. Clockwise, negative, anti-clockwise, positive. Already you have learned, but then also I am telling anti-positive in first quadrant. Second quadrant, sine and its reciprocal cosec. Third quadrant, tan and cot. And fourth quadrant, cos and secant. Okay, cos and secant, all are positive. So here we have to remember this one. তাহলে আমরা কি দেখলাম ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে সব পজিটিভ সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে সাইন এন্ড কসেক থার্ডে ট্যান এন্ড কট এন্ড ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে আমরা পাচ্ছি ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে কস এন্ড সেক এই কোয়াড্রেন্ট গুলিতে ধরো ফার্স্ট সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে সাইন এন্ড কসেক only positive rest functions are negative example you see one example you see one example, suppose if I write, what does it mean? Suppose sine 120 degree. Sine 120 degrees, second quadrant, 90 to 180 থেকে তুমি subtract 120, 60 degree. কিভাবে আসছে আমি রিপোর্টে আসছে এটা sin 60 degree ভ্যালু হবে √3/2 মানে sin 120 degree মানে √3/2 but sin will be positive because sin own quadrant 90 to 180 মধ্যে এই 120 ডিগ্রি পড়ছে sin এর quadrant so it will be positive আবার দেখো cos 120 half value is half but sin will be minus sin will be minus why minus because this is in second quadrant এ cos negative হবে ঠিক আছে কারণ cos আছে fourth quadrant এ আর first quadrant এ all positive তাহলে প্রত্যেকটা ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন দেখো একটা হলো ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে সবাই পজিটিভ আর একটা তার কোন কোয়াড্রেন্ট রয়েছে সাইন কোসেক ট্যান কট কস সেক এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তাহলে আমি আগে দেখব 120 কোন কোয়াড্রেন্টে পড়ে যে ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশনটা এটা ওর নিজস্ব কোয়াড্রেন্ট না হলে অ্যানসারে মাইনাস দেব আই রিপিট যে অ্যাঙ্গেলটা দিচ্ছে এটা কোন কোয়াড্রেন্টে পড়ছে আর ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশনটা তার কোন কোয়াড্রেন্টে তার পজিশন এই পজিশন অনুসারে আমাদের সাইনটা আসছে 120 সাইন আর কোসেকের কোয়াড্রেন্ট সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট নট কস দ্যাটস ওয়াই মাইনাস এইগুলো সাইন কোয়াড্রেন্টের ব্যাপারটা ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশনগুলি সো আই রিপিট ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে অল পজিটিভ আপ টু ক্লাস 10 we have done now second quadrant only sin and cosec third quadrant tan and cot fourth quadrant cos and sec তো cos and sec fourth quadrant এ তারা পজিটিভ হবে বাকি ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন নেগেটিভ এখন ধরো আমি যদি এরকম নেই sin 300 ডিগ্রি ওকে হ্যালো তো sin 300 কত হবে √3/2 বাট sin হবে মাইনাস কেন 300 পড়ছে গিয়ে আমাদের fourth quadrant so it will be minus তো sin এটা হলো কোন ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন কোথায় তার পজিশন অনুসারে sin কি হবে এটারই all sin tan cos after school to cinema যদি আমরা সিনেমাতে যাই না but remember after school to cinema or add sugar to coffee এনিওয়ে এগুলি তোমরা জানা এগুলি ডান অলরেডি আমি একবার বলে আমার মেইন চ্যাপ্টারে চলে যাচ্ছি
তাহলে এটা গেল কোয়াড্রেন্ট অনুসারে ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশনগুলির সাইনের ব্যাপারটা। নেক্সট ইম্পর্টেন্ট পার্ট আমাদের sin of minus theta, cosec minus theta, tan minus theta, cot minus theta. Okay, this calculation when we will do, always minus will come out. Minus sin theta, minus cosec theta, minus tan theta, minus cot theta. Example, suppose sin minus 30 degree, sin minus 30 degree, এটা হবে minus sin 30 degree by formula, minus থাকলে এটা বেরিয়ে আসবে। এরপরে sin 30 degree ভ্যালু যা আসে minus half, তাহলে sin cosec tan cot সবগুলি মাইনাস হবে, অনলি প্লাস হবে cos of minus theta প্লাস হয়ে যাবে and second minus theta, that is sec minus theta, cos এর reciprocal, এটাও প্লাস আছে। Example, cos minus 60 degree, it will be cos 60, that is half. Second, sec minus 60, এটা হচ্ছে sec 60, that is 2. তার মানে এমনি মনে রাখলাম যে cos আর sec এর সব মাইনাস থাকলে আগে এটা প্লাস হয়ে যাবে, এরপরে যা ক্যালকুলেশন, আর বাকি সবার ক্ষেত্রে মাইনাসটা বেরিয়ে আসবে, except cos and sec, other কেসে মাইনাসটা বেরিয়ে আসবে। ওকে, নেক্সট পার্ট, আমাদের নেক্সট ইম্পর্টেন্ট পার্ট, in case of odd multiple of 90 degree, that is 1 into 90, 3 into 90, 5 into 90, এইগুলির ক্ষেত্রে যে odd multiple যদি থাকে, then trigonometric function sin will change into cos sin, tan cot tan, okay, sec second, cosec second, এই হবে আমাদের ট্রান্সফরমেশন গুলো। এক্সাম্পল ধরো এখানে দেখো, ধরো আমাদের যে ক্লাস 10 এ হোয়াট উই হ্যাভ ডান ইন ক্লাস 10, ওখানে এগুলোই আমাদের অনেকেই করেছো, তাও আমি বলেছি sin 90 minus theta আমাদের শেখানো হয়েছে cos theta, we have learned sin 90 minus theta cos theta. Why? See, 90 means here only 190 is there, odd multiple, only 190, so 1 is a multiple, এটা odd number, so formula কি, odd multiple হলে sin cos হয়ে যাবে, তাহলে cos theta হবে। ক্লিয়ার? ধরো এখন আমি যদি এরকম দিই sin 90 degree minus 30 degree, তো আমরা এটাকে লিখতে পারি cos 30 degree, because odd multiple, এরপরে আমাদের ভ্যালু বসাতে হবে। ওকে, সাপোজ sin 90 degree minus 45 degree, so sin 90 minus theta, it will be cos 45 degree, odd multiple. আরো এক্সাম্পল দেখো, এটি তো ক্লাস 10 এর কনসেপ্টই হয়ে যাচ্ছে। এবার ধরো আমি একটা সাম দিচ্ছি sin 120 degree, sin 120 you can write sin 1 into 90 মানে 90 plus 30 degree, odd multiple, sin will change into cos, so it will be cos 30 degree, but sin 120 degree on quadrant, so it will be plus. I into 90 মানে কত, 810 plus 30 করলে 840 পাবো, so 9 into 90 plus 30. এবার দেখো odd multiple হলে cosec চেঞ্জ হয়ে, আমরা জানি cosec চেঞ্জ হবে সেকেন্ডে, sec cos এর রেসিপ্রোকাল, sin cos tan cot sec cosec থেকে sec থেকে cosec, ওকে, তাহলে এটা হবে সেকেন্ড 30 ডিগ্রি, sec 30 ডিগ্রি। এবার কোন কোয়াড্রেন্টে পড়ে, এবার দেখো 4, একবার রোটেশন মানে 4, বেস লাইন all sin tan cos, আরেকবার রোটেট করো 8, এরপর আরেকবার যাও 9 into 90 plus 30 পজিটিভ অ্যাঙ্গেল, তাহলে এটা এখানে ঢুকবে। দেখো বুঝতে পারছো কিনা? হ্যালো,
আমরা এন্টি ক্লকওয়াইজ পজিটিভ, যেহেতু এটা +30 আছে তাহলে নেক্সট কোয়াড্রেন্টে ঢুকবে, মাইনাস থাকলে উল্টা দিকে নামবে, মানে এটাই দিকে আসতো ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে। আই রিপিট 9 মানে এই যে লাইনটা 8 অবধি এতটুকু, নেক্সট 90 নিলে ফার্স্ট লাইন বেসিক লাইন, ঠিক আছে, এই যে এতটুকু, +30 মানে ফার্স্ট সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে সাইন আর কোসেকের কোয়াড্রেন্ট হলো সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট। তো আমি মেইন কোশ্চেন তো কোসেকের, নট কোসেকের, সো ইট উইল বি প্লাস সেকেন্ড 30 ডিগ্রি। আই রিপিট 9 into 90 এতটুকু অবধি আসছে দিস লাইন, তারপরে +30 মানে এটা এন্ট্রি করবে সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে সাইন আর কোসেকের কোয়াড্রেন্ট, দ্যাটস ওয়াই ইট উইল বি প্লাস। এটা দিয়ে মেজার হবে না, এটা জাস্ট চেঞ্জের জন্য কোসেক টু সেক বা টেন টু কর, কিন্তু প্লাস মাইনাস আমি আবারও বলছি প্লাস মাইনাস ফ্রম অরিজিনাল কোশ্চেন আছে কোসেকের, কোয়াড্রেন্ট অফ কোসেকের, সো ইট উইল বি প্লাস। সো প্লাস মাইনাস সেকেন্ড 30, তার মানে cos 30 এর উল্টাটা, সো ইট উইল বি 2/√3 মাইনাস 2/√3। দেখো বুঝতে পারছো কিনা? আই রিপিট, প্রথমে যে অ্যাঙ্গেলটা যদি অ্যাঙ্গেল মাইনাস থাকে ফর্মুলা অনুসারে প্লাস না মাইনাস, আমরা জানি cos, উই নো দ্যাট cos এন্ড সেকেন্ড, আমরা যেটা cos অর sec এই দুইটা ছাড়া বাকি সব মাইনাস হবে, বের করলাম মাইনাস। এরপরে 840, তুমি অসুবিধা হলে প্রথম 90 দিয়ে ডিভাইড করতে পারো, বা তোমার বড় অ্যাঙ্গেল 360 যেমনি একবার ইউজ হয়ে গেলে বড় অ্যাঙ্গেল দিয়ে করতে পারো। তুমি 840 কে আমি 9 বার দিলে 810, রিমাইন্ডার 30, সো 9 into 90 প্লাস 30 ডিগ্রি, এইভাবে করলাম। এরপরে কোয়াড্রেন্ট, কোন কোয়াড্রেন্টে পড়ে দেখলাম, এটা সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট, কোসেকের কোয়াড্রেন্ট, দ্যাটস ওয়াই প্লাস, আর বাইরে একটা মাইনাস, বিগিনিং এ যে মাইনাসটা এটা ক্যারি করছে, প্লাস মাইনাসে মাইনাস, sec 30 এর ভ্যালু 2/√3, বাট অ্যানসার উইল বি -2/6 আউটসাইড মাইনাস। এই হবে আমাদের প্যাটার্নটা, ঠিক আছে? দেখো এতটুকুর মধ্যে কোনো ডাউট? হ্যালো নো স্যার। ওকে, আর আমাদের আরেকটা জিনিস এখানে বেশি লাগছে, প্রথমগুলি তো প্রিলিমিনারি, কিন্তু এটা বেস। এখানে আরেকটা জিনিস আমাদের বারবার ঘুরে আসছে বা আমাকে বলতেই হচ্ছে, দ্যাট ইজ ডিগ্রি টু রেডিয়ান কনভার্সনে। হ্যাঁ, যে কোনো ডিগ্রিতে আমাদের ফর্মুলা হলো 180 ডিগ্রি ইকুয়ালস টু পাই রেডিয়ান। তো এখানে কনভার্ট করতে গেলে যেমন 1 ডিগ্রি ইকুয়ালস টু পাই/180 ডিগ্রি, ঠিক না? তো এটা রেডিয়ান সাইনটা আমরা এইভাবে লিখি। তো বাই ডিফল্ট সি না লিখলেও হয়, পাই থাকলেই বোঝায় এটা রেডিয়ান। তো যে কোনো ডিগ্রিকে, ধরো 60 ডিগ্রি আছে, হাউ মাচ রেডিয়ান, তুমি পাই/180 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিবে, পাই/180 কাটলে 3, দ্যাট ইজ পাই/3। তাহলে পাই মানে আমরা জানি পাই মানে 180 ডিগ্রি, পাই মানে 180 ডিগ্রি। সো ডিগ্রি টু রেডিয়ান, হ্যালো, ডিগ্রি টু রেডিয়ানে কনভার্ট করতে গেলে মাল্টিপ্লাই পাই/180, আর রেডিয়ান টু ডিগ্রি যদি হয়, রেডিয়ান টু ডিগ্রি হলে তুমি মাল্টিপ্লাই করবা 180/পাই দিয়ে, 180/পাই দিয়ে, শর্টকাট মেথড। তাহলে হোয়ারএভার পাই আমরা এখানে প্রয়োজনে নেসেসারি হলে 180 ডিগ্রি পুট করব। তাহলে যে কোনো ডিগ্রিকে রেডিয়ানে কনভার্ট করতে গেলে উই হ্যাভ টু মাল্টিপ্লাই পাই/180, আর রেডিয়ান টু ডিগ্রি 180/পাই রিভার্স, তাহলে অটোমেটিক্যালি এটা কনভার্ট হয়ে যাবে। ওইটা আসছেই ভাবে ইউনিটারি মেথড। ধরো 180 ডিগ্রি দিস, 1 ডিগ্রি দিস মাচ, সো 60 ডিগ্রি হাউ মাচ ইনটু 60, তার মানে যত ডিগ্রি তাকে পাই/180 দিয়ে ইনটু করলে এটা রেডিয়ানে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। উল্টাটা 180/পাই দিয়ে ইনটু করলে রেডিয়ান টু ডিগ্রিতে কনভার্ট হবে। এইগুলি আমাদের খুব লাগবে, এই বেসিক জিনিসটা। আর একটা জিনিস ধরো বলে দিচ্ছি, যে আমাদের কনসেপ্টটা একটা সার্কেলে, ধরো এটাও রেডিয়াস, এটাও রেডিয়াস, আস্তে আস্তে তুমি এটাকে যদি এরকম করতে থাকে, এমন একটা টাইম আসবে, ধরো প্রথম যে 2 রেডিয়াস আমি কনসিডার, ও এ ও বি, এটার জন্য আরেকটা ধরো ছিল এতটুকু, টাইম রানিং আউট, সেম ভাবে জয়েন করো। আচ্ছা, রেডিয়াস, এখানে রেডিয়াস থেকে আর লঙ্গার আর বিগার, এমন একটা টাইম আস্তে আস্তে তুমি রিডিউস করলে এমন একটা টাইম আসবে
রেডিয়াসের সমান ধরো আর্ক হয়ে যাবে, রেডিয়াসের লেন্থ আর্কের লেন্থ ইকুয়াল, তখন সেন্টারে যে অ্যাঙ্গেলটা ফর্মেশন হয় দ্যাট ইজ কল রেডিয়ান, দ্যাট ইজ কল রেডিয়ান। এটা রেডিয়ানের কনসেপ্ট আর কি। যাই হোক এগুলি সব বইয়ে আছে। তো আজকে আমরা যেটা করলাম, বারবার বলছি এটা আমাদের বেস, যারা নতুন তারা এটা একটু দেখে নেবে। আর আমাদের বাকিরা যারা তো হয়ে গেছে একটা রিভিশন হয়ে যাচ্ছে। নাও লেট আস স্টার্ট আওয়ার চ্যাপ্টার। ওকে, so today I am going to start our main chapter, compound angle. Compound angle এ compound angle এখানের মধ্যে ফর্মুলাগুলি আমাদের জানা আছে। sin a plus b, sin a cos b plus cos a sin b। এখানে প্লাস হলে এখানে প্লাস, এখানে মাইনাস হলে এখানে মাইনাস, কিন্তু মিক্সড। sin cos cos sin অ্যাঙ্গেল ইন্টারচেঞ্জ হবে, sin cos নেক্সট cos sin, কিন্তু এর অ্যাঙ্গেল বি এর জায়গায় যাবে, বি এর অ্যাঙ্গেল এর জায়গাতে। কিন্তু এটা যখন cos নেব, cos a plus b, তখন প্রথম দুটোই cos, cos a cos b, বাট sin হবে মাইনাস, sin হবে মাইনাস, cos a cos b মাইনাস sin a sin b। প্রথম cos, পরে দুটো sin, নো মিক্স, এখানে মিক্স ছিল কিন্তু প্লাসের সময় এখানে মাইনাস, মাইনাসের সময় প্লাস। এই যে ফর্মুলাগুলি বইয়ে দেওয়া আছে, আমি টাইম ওয়েস্ট করছি না, আমাদের জাস্ট ফর্মুলাগুলি মনে রাখতে হবে। এই যে আমরা করলাম tan a plus b, tan a plus tan b, 1 minus tan a tan b, সবগুলি প্লাসের সময় উপরে প্লাস, নিচে মাইনাস, মাইনাসের সময় উপরে মাইনাস, নিচে প্লাস। আস্তে আস্তে এগুলি হয়ে যাবে, তো প্র্যাকটিস করতে করতে এটি শেখা হয়ে যাবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে 11 এ এসে এটার প্রয়োজনটা আমরা কোথায় পড়লো? দেখো, জাস্ট একটু বোঝার জন্য বলছি। ধরো এখানে একটা অ্যাঙ্গেল প্রথমে ফর্ম করলো, আমাদের ধরো এখানে প্রথম ফর্ম করলো অ্যাঙ্গেলটা 30, এরপরে ধরো এখানে আরেকটা অ্যাঙ্গেল ফর্ম করলো, কথার কথা ধরো এই অ্যাঙ্গেলটা বারটু যদি একটু বাড়িয়ে করি, ধরো এই অ্যাঙ্গেলটা কথার কথা 45, 45 প্লাস 30 হয়ে গেল 75, তাহলে টোটাল অ্যাঙ্গেলটা হয়ে গেল 45 প্লাস 30 দ্যাট ইজ 75। আমরা 10 পর্যন্ত তো ক্লাস 10 পর্যন্ত 0, 30, 45, 60, 90 অব্দি ছিল, কিন্তু এই মাঝের অ্যাঙ্গেলগুলি কিন্তু আমরা পাইনি। এখন ধরো কোথাও আমার প্রয়োজন হলো sin 45 ডিগ্রি, তাহলে আমরা সরি sin 75, তখন তারা কি করলো, ওই আমাদের আগের যে ফর্মুলাটা আমরা লিখেছিলাম sin a plus b, এটাকে যদি স্প্লিট করি sin 45 ডিগ্রি প্লাস 30, যে নন অ্যাঙ্গেলগুলি আছে, অনেক রকম ভাবে 75 ডিগ্রি লেখা যায়, কিন্তু আমাদের নন 30, 45 এগুলি নন ভ্যালু। সো 30 প্লাস 45 লিখলে sin a plus b ফর্মুলা, sin a cos b প্লাস cos a sin b। এই ফর্মুলাতে যদি করি তাহলে sin a cos b প্লাস cos a মানে 45 sin 30, যেমন অ্যাঙ্গেলগুলো ইন্টারচেঞ্জ হয়েছে মাঝে ইনটু sin a cos b প্লাস cos a sin b, প্লাসের সময় এখানেও প্লাস, এরপরে ভ্যালুগুলি বসায়া যা আসে, এরপর আমরা এখানে ভ্যালুগুলি বসিয়ে দিলে যা আসে দ্যাট উইল বি অ্যানসার। সেম ভাবে জয়েন করবে কাইন্ডলি, ইফ সিন্স টাইম ইজ রানিং আউট দেখাচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে এরপর ভ্যালুগুলি বসাই দিবা 1/√2 cos 30 √3/2 45 1/√2 sin 30 হাফ, এলসিএম 2√2 এখানে, আচ্ছা আগে করে নাও 2√2 এখানে 1/2√2, এরপরে এলসিএম নেবে, উপরে হবে √3 + 1, নিচে 2√2, এরপরে রেশনালাইজ করে দিতে পারবে। এইভাবে আমাদের প্লাস বা মাইনাসের ভ্যালুগুলি প্রয়োজন হয়েছে। ধরো এখন আমি তোমাকে দিলাম, সাপোজ আমি দিল যে sin 15 ডিগ্রির ভ্যালু, তখন আমরা এটাকে লিখতে পারি either 60 - 45 or sin 45 ডিগ্রি - 30। টেবিল যা আমরা করেছি এই অনুসারে কিন্তু করা হচ্ছে। তাহলে এবার sin a - b ফর্মুলা, বা এখানেও sin a - b ফর্মুলা, আলটিমেটলি রেজাল্ট সেম আসবে। 60 45, এখানে 45 30 ডিফারেন্স 15 হয়, যে কোনো একটা করলে হবে, তাহলে আমরা ওই 15টা পেয়ে যাচ্ছি। এইগুলি করার জন্য এই ফর্মুলাগুলি ডেভেলপ করা হয়েছে, এই ফর্মুলাগুলি বের করা হয়েছে। তো বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল আমরা এইগুলি কম্বিনেশনে, কম্বিনেশনে আমরা ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল করতে পারি, এইগুলির অ্যাপ্লিকেশন আমরা এখানে কম্পাউন্ড করছি।
এখানে 2 অ্যাঙ্গেল, মোট 1 অ্যাঙ্গেল আসতে পারে, থার্ড অ্যাঙ্গেল আসতে পারে। এগুলি ফর্মুলা বইয়ে আমাদের দেওয়া আছে। বেসিক ফর্মুলাগুলি আমাদের অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল শিখে নিতে হবে। ফর্মুলাগুলি আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট প্রত্যেক দিনের ডেট ওয়াইজ করবে, আর অ্যাসাইনমেন্টের প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের আগে ফর্মুলাগুলি লিখে এরপরে ধরো সামগুলি করবা। আমি যতটুকু পারি করিয়ে দিচ্ছি তো। আর এনসিইআরটির অঙ্কগুলি ডিফারেন্ট টাইপস এর, যে এনসিইআরটির মধ্যে এমনি কম আছে সাম, এনসিইআরটি অঙ্কগুলো এক্সারসাইজ ওয়াইজ অ্যাসাইনমেন্ট কপিতে লিখে নেবে। আর প্রজেক্টটা আমি পরে কথা বলে আমরা প্রজেক্টটা দিয়ে দেব। আচ্ছা, আজকে ফার্স্ট কোশ্চেন যারা করে ফেলেছো তাদের উদ্দেশ্যে আমি ফার্স্ট কোশ্চেনটা দিচ্ছি, একটু দেখে নাও। কোশ্চেনটা এরকম দিয়েছে, কোশ্চেন ইজ লাইক দ্যাট, prove that question number 1, prove that tan 45 degree plus theta into tan 45 degree minus theta equals to 1. Prove that this is equals to 1. আমি একদম বিগিনিং এ যাচ্ছি, আস্তে আস্তে হার্ডার প্রবলেমে যাচ্ছি। সলিউশন, LHS কোশ্চেনটা উঠাবে tan 45 plus theta into tan 45 degree minus theta, tan A plus B ফর্মুলা tan A plus tan B। আমি লিখে দিচ্ছি এখানে tan A plus B কোন ফর্মুলাটা ইউজ করছি, tan A plus tan B, 1 minus tan A tan B, so 1 minus tan 45 into tan theta, here tan A minus B উপরে মাইনাস tan 45 minus tan theta, 1 plus tan 45 into tan theta। ওকে, এরপরে ভ্যালু বসাও, 1 plus tan theta, tan 45 1 minus tan theta as tan 45 1, এখানে হচ্ছে উল্টাটা 1 minus tan theta, 1 plus tan theta, cancel, answer will be 1, which is our RHS. Therefore LHS equals to RHS, hence proved, একটু স্টাইল করে লিখবে, প্রুফ তো সবাই লেখে, hence proved। সিন্স SBS আমাদের একটু ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি অ্যাপ্লাই করতে হবে, ডিফারেন্ট স্টাইল। hence proved, প্রুফ লিখলেও হবে, hence proved, যেমন ভালো লাগে। ফার্স্ট কোশ্চেন, may I erase this one? Hello, erase করবো? Hello, tan 27 plus tan 18 plus tan 27 into tan 18 degree equals to 1, এটা আমাকে প্রুভ করতে হচ্ছে, এটা equals to 1। এটা হয়ে গেছে, এভরিওয়ান রিটেন? হ্যালো, Yes. জিতিমান দেখো সলিউশন। as you know that দেখো এই 27 আর 18 যদি তুমি প্লাস করো কত আসে, 45, tan 45 how much, 1, প্রুফের মধ্যে 1 আছে, so we can start the sum like this, tan 45 equals to tan 27 degree plus 18 degree, tan 45 কে আমরা 27 plus 18 এ স্প্লিট করলাম according to question। now tan 45 1, এদিকে tan A plus B ফর্মুলা, tan A plus tan B, 1 minus tan A next question tan 70 degree equals to 2 tan 50 degree plus tan 20 degree, tan 70 degree 2 tan 50 degree plus tan 20 degree। কিভাবে করবে সলিউশন, দেখো 70 50 20 এর মধ্যে লিংক আছে, 50 20 এর মধ্যে একটা লিংক আছে, 50 plus 20 70, সো আমরা এইভাবে করতে পারি, ধরো অনেক রকম ভাবে করা যায়, tan 50 ডিগ্রি কে তুমি লিখতে পারো tan 70 minus 20 ডিগ্রি, ক্লিয়ার? হ্যালো, এবার দেখো tan A minus B ফর্মুলা, tan A minus tan B
by 1 plus tan A tan B। আবার তুমি tan 70 50 plus 20 এইভাবেও করতে পারো। 70 ডিগ্রি tan 70 কিন্তু 50 plus 20 লিখাও করতে পারো, এনি ওয়ে। কিন্তু লিঙ্কটা আসবে এই যে 50 20 মিলে হয় 70, কাজে অন্য কোনো অ্যাঙ্গেল আনবে না আর কি, তাহলে ইজি হবে আর কি। নাও ক্রস, এটা তো tan 50 equals to চলছে কন্টিনিউ, ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন। সো হোয়াট উইল গেট, এই যে এটা ইনটু এটা, এটা ইনটু এটা, এখানে নিচে 1 আছে, সো tan 50 ডিগ্রি এটা ইনটু এটা করছি, প্লাস tan 50 tan 70 tan 20 ডিগ্রি। এখানে কত আছে, রাইট সাইডে আসবে tan of 70 ডিগ্রি মাইনাস tan of 20 ডিগ্রি। এবার আমাদের প্রোগ্রামের মধ্যে 50 20 70 সবই আছে। নাও ইউ সি tan 50 ডিগ্রি প্লাস এই জায়গাটা দেখো, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। হ্যালো, তোমরা সেম ভাবে হ্যাঁ, এবার দেখো এই জায়গাটাতে tan 50, নাও tan either you transform 70 complementary, এই যে দুইটা কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল, either transform 70 to 20 or 20 to 70, any one। ধরো আমি এটাকে লিখলাম 90 minus 20 into tan 20, একটা any one চেঞ্জ করবে কমপ্লিমেন্টারি, so any one either 20 to 70 or 70 to 20 তে কনভার্ট করো। রাইট সাইড ধরো আমি as it is রাখলাম 70 minus tan 20। নাও এটা হয়ে যাবে তোমার cot 20 tan 21 হবে, so we'll get tan 50 plus tan 50, এই যে tan 50, আর এই জায়গাটা হবে cot 20 tan 90 minus theta cot theta। I repeat, tan যারা নতুন অন্য স্ট্রিমের 90 minus theta tan 90 minus theta cot theta, তাহলে ওইটাতে cot 20 ডিগ্রি হয়ে গেল। হ্যাঁ, তারপরে এখানে আছে tan 20, আর রাইট সাইড থেকে দেখো মাইনাস tan 20টার আমি লেফটে আনছি প্লাস করে, কারণ tan 70টা আছে সিঙ্গেল গ্রুপের মধ্যে, ইকুয়ালস টু tan 70 ডিগ্রি। এখানে দেখো এটা মিলে 1 হচ্ছে tan 50 to tan 50 ডিগ্রি প্লাস tan 20, একটা লাইন কম করলাম, ইউ ক্যান ডু দ্যাট ওয়ান। হ্যাঁ, tan 50 এখান থেকে 1, tan 50 plus tan 50 to tan 50 plus tan 20 is equals to tan 70। Therefore tan 70 degree to tan 50 plus tan 20 degree, এই হলো গিয়ে কিছু না। দেখো জাস্ট নরমাল ফর্মুলা অ্যাপ্লিকেশন। 50 আমি আবারও বলছি, উই ক্যান রাইট 70 ডিগ্রিটাকে 50 plus 20 করেও তুমি করতে পারো, সেক্ষেত্রে প্লাসের ফর্মুলা আসবে, এরপরে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করবা, যেখানে দেখো এইরকম আসবে, কারণ এখানে কোথাও দেখো 3 অ্যাঙ্গেলের কিছু ব্যাপার নেই, তখন বুঝবা যেখানে 3টা অ্যাঙ্গেল আছে ওইখানে আমার কিছু করতে হবে, বাকিগুলিকে ডিস্টার্ব করার দরকার নেই, কারণ 50 70 20 সব জায়গাতেই আমার গ্রুপের মধ্যে আছে, কিন্তু যেখানে 3 অ্যাঙ্গেলস রয়েছে মাল্টিপ্লাই, এরকম কোনো পার্ট এখানে নেই, তখন ওইটারে স্ট্রাইক করতে হবে। দ্যাট ওয়ে উইল হ্যাভ টু থিঙ্ক। তাহলে আমরা 70 20টার কমপ্লিমেন্টারি যেখানেই পাবো ওইটাকে আমরা টার্গেট করবো, ওইটাকে আমরা 1 বানিয়ে দিলাম, তাহলে এখান থেকে tan 50, এখানে tan 50 হয়ে গেল 2 tan 50, আর রাইট সাইড থেকে মাইনাস tan 20 লেফটে এনেছি, সো ইট উইল বি প্লাস, সো 2 tan 50 plus tan 20 equal to tan 70 ডিগ্রি। বলো কোন জায়গাতে অসুবিধা, ইজ দেয়ার এনি প্রবলেম, দেন আই উইল এক্সপ্লেইন once again। ক্লিয়ার? একটু আমরা করি মাত্র, আমাদের একাডেমি গিয়ে যেহেতু একটু লেট শুরু হয়েছে, তোমাদের আমি একদম জানিয়ে দেব, প্রয়োজনে কিভাবে করতে হয় এগুলিও তো সব বলে দেবো, কোনো টেনশন নেওয়ার দরকার নেই, টেনশন সব আমার উপর ফেলো, প্রজেক্টের লিগে কোনো টেনশন নেই, তোমরা খালি সাম করে যাও, রেজাল্ট আমাদের ভালো হতে হবে। প্রজেক্ট এগুলিতে 20 মার্কস সবাই সুন্দর করে আস্তে ধীরে লিখবে, এটা আমি যতটুকু ইয়ে করে পারি সব পুরা করে ইয়েতে দিয়ে দেবো গ্রুপে ইফ নেসেসারি, বা কেমনে করতে হবে তোমরা টেনশনই নেবে না, টপিক গুলি আমি দিয়ে দেবো আস্তে ধীরে। এটা ক্লিয়ার এভরিওয়ান, ইজ ইট ক্লিয়ার? হ্যালো, ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। নো টেনশন, ম্যাথস দুনিয়ার সবচেয়ে ইজিয়েস্ট সাবজেক্ট, আজকে কেউ কোনো চিন্তা করবে না, হোল ওয়ার্ল্ড ডমিনেট করছে, ডিফারেন্ট ক্যাটাগরির সামনের দিকে আস্তে আস্তে আমি যাচ্ছি। হ্যাঁ, নেক্সট কোশ্চেন আমাদের যেটা দেওয়া হয়েছে, কোশ্চেনটা এরকম, প্রুভ দ্যাট
cos 10 degree, cos 10 degree minus sin 10 degree divided by cos 10 degree plus sin 10 degree equals to tan 35 degree, tan 35 degree, tan 35 degree. ওকে, এটা দুই রকম ভাবে করা যায়। 45 minus 10 tan 35 রে এরপরে tan a minus tan b 1 plus tan a tan b এরপরে sin cos স্প্লিট করে দিলে অ্যান্সার চলে আসবে। মেথড 1 আমি একটু হিন্ট দিচ্ছি, তোমরা করবা। এই যে tan 45 we can write tan 35 plus 10 আর এখানে 35 আর 10 এর অ্যাঙ্গেলই রয়েছে। ওকে, 35 দিয়ে লিখলে লিখবা 45 minus 10, tan 35 দিয়ে লিখলে 45 minus 10, এরপরে tan 45 1 tan a plus b ফর্মুলা tan 35 ওকে plus tan of 10 degree 1 minus tan 35 into tan of 10 degree sin cos এ নিলে হয়ে যাবে। এটা একটা মেথড, ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে দেবে, পরে এটা একটা মেথড হতে পারে। আরেকটা মেথড মেথড 2, সেকেন্ড মেথড যেটা আমরা কি করতে পারি, তিনটা মেথডে করা যায়। LHS টা লিখে cos 10 sin 10 cos 10 plus sin 10 degree cos দিয়ে ডিভাইড করে দেবে প্রত্যেকটাকে cos 10 দিয়ে, cos 10 degree cos numerator and denominator both we are dividing by cos of 10 degree.